இருக்கீங்க गाइस? ரொம்ப நாள் ஆச்சு நாங்க வந்து ஒரு பெரிய vlog பண்ணி ரொம்ப 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 நாள் ஆச்சு. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்க, நிறைய புது வியூவர்ஸ் வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப 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 ஹாப்பியா இருக்கு. இப்பதான் எனக்கு வந்து ஒரு vlogger ஃபீலே வந்திருக்கு. நாங்க ஏன் வந்து ஒரு லாங் வீடியோ இது வரைக்கும் போடலன்னா கொஞ்சம் ஒர்க் பிஸி ஆயிருச்சு. ஸோ அதனால தான் வந்து டெய்லி vlog போட முடியல, லாங் vlog பண்ண முடியல. ஸோ அதனால தான் நாங்க வந்து ஷார்ட்ஸ் நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு ஒவ்வொன்றா அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுவே நிறைய பேர் என்ஜாய் பண்ணுன்னு சொன்னீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சப்போர்ட் गाइस. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான விஷயம் செய்ய போறோம். என்னன்னா இது வந்து இன்னைக்கு ஒரு நார்மல் டே தான், நார்மல் vlog தான் பண்ண போறோம். பேசிக்கலி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், புதுசா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். மை செல்ஃப், என்னோட பேர் ரென்சோ. உன்னோட பேர் என்ன? ஸ்வீட்டி. பேரு ஸ்வீட்டி மாதிரியே, ஆளும் ரொம்ப ஸ்வீட்டு. இப்படிலாம் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கா. இது எக்ஸ்ட்ரா பிட். ஜஸ்ட் கிடிங், சும்மா சொன்னேன். ஸ்வீட்டிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு வைஃப் எனக்கு. இதுதான் எங்க ஃபேமிலி, இதுதான் எங்க வீடு, எங்க ஸ்மால் வேர்ல்டு தான் வந்து நாங்க vlog பண்ணி உங்ககிட்ட காட்ட போறோம். பேசிக்கலி நான் வந்து மலையாளி. நான் born and brought up, படிச்சது எல்லாமே கோயம்புத்தூர்ல தான். இவ வந்து பக்கா திருநெல்வேலி and born and brought up in கோயம்புத்தூர். நான் கேரளா, இவ திருநெல்வேலி. சிரிக்கதான் சொல்லிடாது எதுவுமே, ஏதாவது சொல்லு. ரொம்ப நாளா நான் வந்து இவளுக்கு மலையாளம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். எப்படி சொல்லி கொடுக்கறேன்னா, மூவிஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பேசி பேசி பழகிட்டு இருக்கோம். அப்படிதான் இப்ப மலையாளம் கத்துட்டு இருக்கா. இப்ப என்ன நாங்க செய்ய போறோம்னா, இன்னைக்கு டே ஃபுல்லா நான் மலையாளம் பேச போறேன். எனக்கு நல்ல ஃப்ளூவெண்டா மலையாளம் தெரியும். இல்ல ஓகே, ஃப்ளூவெண்டா நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே கோயம்புத்தூர், படிச்சது எல்லாமே கோயம்புத்தூர். ஸோ ஓரளவுக்கு மலையாளம் வந்து மேனேஜ் பண்ணிப்பேன். ஆனாலும் சின்ன சின்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியும். கேரளாக்காரங்க பார்த்தானா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இவன் தமிழ் ஸ்லாங்ல பேசுறான்னு சொல்லி. எனக்கு 90% மலையாளம் தெரியும், இவளுக்கு வந்து அந்த 10% தெரியும். அந்த 10% இவளுக்கு தெரியும். சரியா? இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, இன்னைக்கு ஒன்லி மலையாளம். நானும் மலையாளம் பேச போறேன், இவளும் மலையாளம் பேச போறா. ஸோ இதுதான் எங்களுடைய கண்டென்ட் இன்னைக்கு. ரெடி? ரெடி. யார் என்ஜாய் பண்றீங்களோ இல்லையோ, நான் நல்லா இன்னைக்கு வாங்க போறேன். இப்போ மணி என்னாச்சு? இப்போ மணி 3 ஆச்சு. இவ வந்து தமிழ்ல பேசவே கூடாது. தமிழ்ல பேசினானா இவங்க பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்போம். அது என்ன பனிஷ்மெண்ட்ங்கிறது அந்த டைம்ல சொல்லுவேன். ஓகே, ரெடியா? டீல். எனக்கு பயமா இருக்கே. சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் 3 2 1 ஸ்டார்ட். ஓகே गाइस, எந்த விசேஷம்? எல்லாரும் சுகமானோ? இது தவிர ஐயோ நான் அவுட்டா. இல்ல இல்ல ஓகே, இது வந்து மெயினா டார்கெட் வந்து இவதான். ஓகேவா? சரி ஓகே. எனக்கு എങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മലയാളം തന്നെ സംസാരിക്കണം. ஓகே, ரெண்டு பேரும் மலையாளம் மாத்திரம் சம்சாரிக்கணும். தமிழ் ஆடியன்ஸ் நீங்க வந்து சப்டைட்டில்லாம் போட முடியாது, நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட தமிழ் இப்போ ஸ்டாப் ஆக போகுது. 3 2 1 ஸ்டாப். ഫുഡ് കഴിച്ചാലോ? ലഞ്ച് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് കാണിച്ചാ? ഇതെന്താ സംഭവം? നെത്ലി ഫിഷ്, പിന്നെ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ്. വേറെന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ? മഞ്ഞ കളർ ലെമൺ റൈസ്. ലെമൺ മലയാളമാണോ? ലെമൺ നാരങ്ങ റൈസ്. റൈസ് റൈസ് അരി ചോറ്. സൂപ്പർ. ഏത്തി പറ. നാരങ്ങ ചോറ്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഞാൻ വിചാരിച്ചക്കാട്ടിലും നീ നല്ലതായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ഫണ്ണാകാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണണം. ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വ്ലോഗ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ? എന്റെ ഓമനക്കുട്ടി ഇറങ്ങിയോ? എന്താ പരിപാടി? ഇന്ന് ബാങ്കിൽ കുറെ പണിയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാർ ഷോറൂം പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഭയങ്കര കോമഡിയാ. എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ ഡാഡി എടുത്ത് ഞങ്ങള് മലയാളം സംസാരിക്കും, എന്നിട്ട് മമ്മി എടുത്ത് തമിഴ് സംസാരിക്കും. ഇപ്പൊ രണ്ട് ലാംഗ്വേജും എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാം. രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് നല്ലതായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കേറി വന്ന ഇവൾക്ക് തമിഴ് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ, മലയാളം കുറച്ച് അറിയാം. എനിക്ക് വന്നിട്ട് നീ ആലപ്പുഴ, ഈ പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ നീ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ അല്ല, ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ പുഴ പുഴ.
ഇത് ഇത് ഹിന്ദിയാ. ആദ്യം മലയാളം സംസാരിക്കും, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിക്ക് പോവാ. പറടി. എനിക്ക് വയ്യ. എനിക്ക് വയ്യേ, നിന്നെ വിടില്ല ഞാന്. നീ ആലപ്പുഴ പറഞ്ഞാലേ നീ ശരിക്കും മലയാളി ആവുള്ളൂ. ആദ്യം കുറച്ച് മലയാളി ആകാം, പിന്നെ ബിഗ് മലയാളി ആവും. ബിഗ് മലയാളിയോ? ഏത് ബിഗ് മലയാളി? ഇപ്പൊ ഇത്ര മതി. അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഞാൻ നിനക്ക് പനിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ശരിയാക്കി തരാം. നിനക്ക് ഞാൻ പനിഷ്മെന്റ് ഉറപ്പായിട്ട് തരും. ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോ നിന്റെ മലയാളം ഞാൻ ഫർഗറ്റ് ചെയ്യും. എന്റെ തമിഴും എന്റെ മിക്സ്ഡ് മലയാളവും നിനക്ക് പരിചയമാകും. എനിക്ക് മറന്നു പോകുന്നതാണ് പേടിയിരിക്കും എന്റെ മലയാളം. എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ? കോന്നി. കോന്നി. കോന്നി കേരളയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് കോന്നി. ആന ക്യാമ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാട്ടച്ചാട്ടം വെള്ളച്ചാട്ടം. വെള്ളച്ചാട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വഞ്ചി ബോട്ട്, ഒരു ബിഗ് വഞ്ചി, സെയിലർ വഞ്ചി സെയിലർ. ഏതാ നെയിം? ഏതാ സെയിലറിന്റെ നെയിം? അതെനിക്കറിയില്ല. വഞ്ചി ഓടിക്കുന്ന ആള്. വഞ്ചി ഓടിക്കുന്ന ആള്, വഞ്ചിക്കാരൻ. He took us. ആ ബോട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിലിരുന്ന് ആ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. വെരി പ്ലസന്റ്. കോന്നി such a beautiful amazing place. നീ എന്നെ കളിയാക്കാണ്ട. കല്യാണം കഴിച്ചു. കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞു. നീ എന്നെ കളിയാക്കാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ സംസാരിച്ചാൽ ഇനിയും 10 days നീ പക്ക മലയാളിയാവും. നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഏതാ? സദ്യ. ആരുടെ സദ്യയാവും? ആ ഒരു ഭയങ്കര രുചിയുള്ള ആ ഒരു പാലട പ്രഥമൻ. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. എനിക്ക് കോന്നി പോകണം. Why don't we make a trip? പോവാ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒരു കേരള ട്രിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് പോയായിരുന്നു ഫുഡ് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ മാത്രം. പക്ഷേ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വ്ളോഗ്, അവിടുത്തെ അഡ്വഞ്ചർ, അവിടുത്തെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെ സമയം നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അല്ലേ? A few minutes later. 3 days later. Many months later. 1 eternity later. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനാ തോക്കാൻ പോകുന്നത്. അറിയാതെ ഞാൻ ഈ ചാലഞ്ച് കൊടുത്തുപോയി. ഇവളിപ്പോ നിർത്തുന്നില്ല, മൊത്തം മലയാളം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്റെ കാതിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ ചോര വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനോ കാറിനകത്ത് ഇവള് കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ എന്താ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നീ? ഗ്രേപ്സ്. എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ അറിയില്ല ഈ ഗ്രേപ്സിന്റെ മലയാളത്തെ നെയിം. എനിക്ക് മറന്നുപോയി. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കമന്റ് ബിലോ. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ പോകും. സംസാരിച്ച് ചോദിച്ചു പോകും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് വിശേഷം? നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ DM ചെയ്യുക. പിന്നെ കമന്റ് ബിലോ. ഞങ്ങൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടാൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക, ഒരു ഹായ് പറ. വി ആർ നോട്ട് അത്ര ഒരു സെലിബ്രിറ്റി, സോ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ നടന്ന് കറങ്ങി ചോദിച്ച് അവസാനം മോളിലെത്തി. കുറച്ച് എന്ത് മേടിക്കണം? നമ്മൾക്ക് ഡ്രസ് മേടിക്കണം. ഉടുപ്പ് മേടിക്കുമെന്ന്. ഇന്ന് മേടിക്കും. മേടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. ക്രിസ്മസ് വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം.
ഇവിടെ ഷോപ്പിംഗ് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് നടക്കുന്നു? കൊണ്ടുപോയ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാലൻസ് എല്ലാ ഡ്രസ്സും ഇട്ട് നോക്കും, എന്നിട്ട് വേണ്ട, എന്തിനല്ലേ, വീട്ടിൽ കുറേ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്, ഇത് തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ട് വരും. വെറുതെ ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ സമയം കളയും. ഇന്ന് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് മേടിച്ചാൽ നിനക്ക് നല്ലത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. നിനക്ക് എന്താ മേടിച്ചേ? ഈ ബാഗ് മാത്രം മേടിച്ചു, ഉടുപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു, ചെരുപ്പ് മേടിച്ചു, ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു. ആസ് യൂഷ്വൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. ഞാനിപ്പോ ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലും മേടിച്ചില്ല. എത്ര മണിക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വന്നു? 6 മണിക്കുള്ളിൽ വന്നു. ഇപ്പൊ സമയം 9 മണിയായി. എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു ഷോപ്പിൽ കൂടെ ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ വേറെ സിറ്റി മാറി പോകാം. വിശക്കുന്നു. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. എനിക്ക് KFC പസി വന്ന്. KFCയാ? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ KFC മേടിച്ചു. ഇത് ചീറ്റ്സ, പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു ചിക്കനാണ്. പിന്നെ നോർമൽ ബർഗർ, പിന്നെ 2 വിങ്സ്, കുറച്ച് 7-up, കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. വിശക്കുന്ന എന്നാ കഴിക്ക്, എടുത്തോ. അറ്റാക്ക്. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വെളിയിലിറങ്ങി. ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് ഇതോടെ തീർന്നു. ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു, അങ്ങനെ ഞാൻ വിൻ ചെയ്തു. 3 മണിക്ക് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ 10 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. We are stopping in 3, 2, 1. Ciao. தமிழ் guys, எனக்கு தெரியாம இந்த சேலஞ்சை நான் எடுத்துட்டேன். ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு 7 hours என்னை வந்து மலையாளத்தில் பேசி சாவடிச்சிட்டா. எதுக்கு தான் சேலஞ்சை எடுத்தோமோங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு மலையாளம் பேசி கொண்டுட்டா. இன்னொன்று எனக்கே தெரியல என்னால் இவ்வளோ தூரம் மலையாளம் பேச தெரியுமா அப்படின்னு. ஸோ எங்களுக்கு ஃபன்னாக இருந்துச்சு. ஆனால் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணல. தப்பாக மலையாளத்தை பேசி எனக்கு சாவடிச்சிட்டா. ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய்டு. எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஃபைனல் நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் என்னது? நான் வின் பண்ணிட்டேன்ல, ஆப்வியஸ்லி நீ தான் தோத்தாங்கொல்லி. ஓ, நீ நல்லா பேசிட்ட. ஆமா, நான் வின் பண்ணிட்டேன். அப்போ ஏதாவது செஞ்சேன் ஒன்னா எனக்கு ஏதாச்சும் வாங்கி கொடுக்கணும், இல்லைன்னா இப்போ இங்கேயே டான்ஸ் ஆடணும். எல்லாரும் முன்னாடியும் இங்கே வச்சு டான்ஸ் ஆடணும். இங்கே பாருங்க எவ்வளோ க்ரௌடாக இருக்குன்னு. இந்த க்ரௌடில் நான் டான்ஸ் தான் சொல்கிறேன். ஆமாம், ஸ்டார்ட். நான் மியூசிக் போடுறேன். ரெடி ரெடி, கம் ஆன், சியர் பண்ணுறேன். 3, 2, 1, கோ. இவ்வளோ பெரிய மாலுக்கு நடுவில் என்ன டான்ஸ் ஆட வச்சுட்டா. இல்லை, எனக்கு வந்து சுற்றி இருக்கிறவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸை கேப்சர் பண்ண முடியலையேன்னு சொல்லி இங்கே இன்னொரு ஸ்டெப் இங்கே போட இன்னும் க்ரௌடாக பெருசாக வந்து அவ்வளோதான், ஒரே ஸ்டெப்பு. ஓகே காய்ஸ், நீங்கள் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த vlog-ஐ. அடுத்த vlog-ல மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பென்சோ அண்ட் ஸ்வீட்டி ஷைனிங் ஆஃப்.